стах секция здравоохранения кена диен дуават сахмак кена диен ругуй кена диен прикладное искусство диен бар это талилибит ол секциялардан. Onu bu ağatta o. Kenglik biller. Respublika tarafsanları elbir ustunan общество okurduk tınca toğusu sürbet yotsallaha ki bolar diyen amosov soruyor. Общество çilenlerin aksana ağayı sallaha süs otut biltanıla emiyel bebitleri. Сов маннык кен сурып бута. Группируется, несомненно, весь цветное значение этому обществу Якутский обкомной партии Саха-Амук. Обкома все члены состоят членами Саха-Амук партбилета. Нөккөр кепсети касырды бу саха экический территория болонсу. Үтбет йотсыллахта. Отчасти как агенция. Однако политика не проявляется. Плена в область поднятия национального. Итимеккөр тынча тоғысы сүрді аннях ден өліқмеға тәреліп, онтон тынча тоғысы сүрді ғаннақ обществоңа роғын ден кепстағыллаға партия комы Функции Саха-Амук, литература. Onun Саха-Амук улахан меккөр болбыда. Некретәрі Ефим Вопросы о Саха-Амуке гораздо глубже и носят сейчас не о том, целесообразно или нет, а об оценке нашей участия не только в Саха-Амук. Sübağısıllahqa musaqahritten ürbütlerin kendine tiyanlarına mikafset yaptık. O da hige onun inteligensiyetin politik. O da hüdden triyane ki o biliyor bitossa. O ala baruk valastan trolla baraka polanda üretten üniversite okuna gider. Üstledikten. Hep. Ona hevesten ben etergin avın otut diyorsullahtan da. Bu dahıcıvten ispihon bu. O vallahi üstünü historik ulahan historik üretir ki. Onlar hala ne ispihektedir. O ispihar hıvar barabola toakin nakıttı ucan nasyonalistler diyenler Быйыл 2 сүз 10 сылын доллар. Тынча тоғыз сүз сүрбе хәттен тақсыбыт қамсағын, өрсылларға эти жан туста журналисттара тәрибит қамсағыннары абыттары бәлері туса. Тынча тоғыз сүз тоғын Билевич Ксенофонтов туғынан бет конфедералистар партия. Ол кеннеттен человек абит итна коммунистической партиян саха парнағы әме болбыды. Кем федералистар партия турор бұттары. Тынча тоғыз сүз сүрбе алды. Саңа экономическая политика ден. Ол егер бигергер хадик кемге манна бияха Ксенофонтов. Тапшына яна аттах ки Ксенофонтов туна. Кини улахан бай эргиме дигиннәбе тәргинер. Худда колахан әрәвит яскә дүрәхтә. Моки. Монда да дүрәм. Ота кәнне кипсә ки бүдән темперамент. Худда бу чакчы Buradakpın dete hatavut kihilere dağın onu vermek kölün tutar. Hep dedik. Dedet yaktakpın. Anı vallahına hamel sürüne vallahına bu hakan orvat hakalayakçıların kıtta uluğanı kiyisler bit. İnne millet yaktakpın Moskova'da lirette tığaçı o süsübe viyasıllahka arbakatlı oldu ona Maksim Kiyos olmasap diyen kinni ködden bulan doydukta kinni dekaren tutar. Batyan, doydular batyan. Gittik, anı vallahi ana kendi o kalan minfin yok dedi. Tabii minfin o çünkü o Народный комиссариат финансов. Ondan sonra üdelir acil bir şeyin bulu oldu. Dedim ki şehite bir bakın. Onu üdelir can astım matak bir hılak. İşte nasyonale hılanın yeni koran bile öyle hanaya gelir. Onunla öyle hanaya gelen ben bu statü hüddet yakaladı. Leninizm i nacionalni вопрос интересный öyle. O kayan kostümeter o kapıya. Onu da her bu kişi buldu. Onunla Lenin ola bu kadın ola ulu kendin ağır. İdiğinde ama hatta bu Lenin'lerden sonra bu canlattı. Bu prohu bu statü hüddet tuğundan bu prohu tuğar battardan bu hüddet alır. Soyuzlu Respublika. Lenin bari oldu biliyorum bu prohu tuğaran uza bir Soyuzlu Respublika gibi polukta bitti. Ona muhabbetlerime diyorlar bana. Hatta Stalin halayanlar bildiğin Barat'ın sentralizasyon ki yer diktatörünü loktanlar o kadar kayan dururdu bastırın bu hanga yaptı bunlar. Uytu bakın ama ulakan alkahatinler tarafı.
Ona hyvästään sinän kiisitä omuhaptaa kutta kiisitä tiltar. Haamatodda isähnä. Прайсбокс. Доставим, где бы вы ни находились. Уважаемые жители и гости города Якутска, мы рады пригласить 27 сентября с часу до 6 часов на площадь Ленина на выставку-ярмарку мастеров республики Усть-Юльгета, посвященную Дню государственности Республики Саха-Якутия. Золотая неделя в Kia. Ищите на фирменных стойках первые бесплатные газеты Якутии. Мы не продаемся. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 50 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Смотри четче. Переходи на HD. Хочешь смотреть в 3 раза больше каналов в отличном качестве? Оплати годовую подписку на безлимитный Восток и получи новый HD-приемник взамен устаревшего в стандарте SD. Узнай подробности на телекарта.тв или у специалиста горячей линии. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Дойдутугар тахсан баран Павел Васильевич Ксенофонтов партия теринер. Тыгынча 900 сүрбе хетте хыл атыржа хыйын 10 күнүгер Покровскайга саңа партия бастакы мунняга болар. Партия ата Младоякутская национальная советская социалистическая партия Середняцко-бедняцкого крестьянства конфедералистов тен. Партия программата онна устава оңгуллалар. Программа сүрүн балагынялара мандыктен болалар. Единственный путь сохранения якутской нации в современную эпоху монополистического империализма партия видит только в неуклонном устремлении ее к социализму. Единственный правильный путь утверждения социализма в нашей стране осталого скотоводческо-земледельческого хозяйства наша партия, так же как и ВКП, видит в твердо взятом курсе к постепенному, но неуклонному развитию всех видов кооперации, а равно коллективных форм сельского хозяйства. Но этот курс наша партия мыслит только как всемерное содействие добровольному переходу к этим формам хозяйства. Наша партия, так же как и ВКП, вполне признает безусловную необходимость постепенной индустриализации страны. Однако индустриализация нашей страны может иметь гибельные последствия для якутской нации. Ясно, что если в Якутии в течение 10-15 лет разовьются золотые прииски в Томмоте, откроются разработки платины в Верхоянском и Вилюйском округах и исламского шпата в Колымском и Вилюйском округах, то в этих пунктах накопится по крайней мере 80-100 тысяч иноплеменного населения, а через 25-30 лет не меньше 250 тысяч населения. То есть столько, сколько в настоящее время насчитывается якутов. Спрашивается, что же обещает якутской нации дарованная ей кутская автономия, если она в недалеком будущем остается в своей стране в численном меньшинстве? Мировая борьба между империализмом и коминтерном с точки зрения интересов якутской нации настоятельным образом вызывают необходимость таких взаимоотношений и между Якутской республикой и Союзом СССР, которые могли бы гарантировать преимущественное значение Якутской республики в вопросах, касающихся концессионной, колонизационной и иммиграционной политики СССР в пределах нашей страны. Вот почему наша партия стоит на точке зрения вхождения Якутской республики не в РСФСР, а в СССР на особо договорных условиях в качестве равноправной стороны, обладающей такими правами, которые действительно гарантировали бы ей действительную возможность самостоятельного самоопределения. Такая полнота самоопределения может быть достигнута только при условии признания в союзном договоре за Якутской республикой права на свободный выход из Союза СССР, а также право распоряжаться землями, ее недрами, водами, лесами на своей территории. Итинник балаганяларда хаты конфедералисттар партияларын программата.
Эти партияны теринен Павел Васильевич Ксенофонтов Саха Республикатын Конституциятыгар уларыты келлеттерәри турор сахылжыбыта. Кини кандидатуратын партията хоқ интеллигенция төрдүт советтер хиестергер киллері хылжыбыта да аспатаға, онон ол сиеске Конституция вапыруға көрүллүбетаға. Жа ол ихин Ксенофонтов партия теринен бейтин идеятын олыққа киллері хатыр. Онно кайдахынан улакка ким далыммат, манна мохаптах, oyunuz kaydak, barahaптах öbülespekter, toydakka ünlavut yedeklerine beylerin bastırın bu hektere vallahi. Onu poliçeske situasyonu bile hüdyanlar. Yanından öbülespekter. Onu vallahi kimler eve öbülespek vallahi kıtne heve bir yerin beyata. Bir onluk kudabet. Yanından biri küç bütün kadar yaktak bitti. Yanından demonstrasyon var, yanında demonstrasyon yaktak bitti. Ceketul var, bayanda demonstrasyon diye. O bayanda demonstrasyon onlar kimden bilgin kangalas teritoriyalar etiratlarınlar ben iki etiratlarıylar. Bir etiratı vallahi kirillab gennaji gen ki ol kim Kıznafonta brata 16 hasta armanlar ürünlerde ki valla hüccan soğutmayanı komandalar. O 16 level komandalar kini komandada bu kim mutaqqa oloqsi bitti. Mutağı bilerzik bolottu bilin gorana arayana. Amma ulaqan etirat bar bolta. İkis bollana Mikhail Konstantinovich Artemyev, Semyon Mikhailovich Mikhailov bağlıqtaq ilin jeti amma hıppıttır. Amma ınarata qottuvar Petropavlovsk'a Petropavlovsk'a böhölek var. Ondan hıntırdan hıtan o kim Artemyev komandalan onunla hıppıttır. Ondan hıtan keteheller, belenleneller bıhılaq, bedduhunlu kıtallar divanla bir kendine kıhın ürün toputun kendine diyorca toğuz süsüpü hatta Allah'a. Dercemen asrasılı bittiyen attan Petropavlovsk'tan keriyen kimyaka bile atıp piyanyadır oksuz putiddir var. Abağa yan kaleller. Ya abağa yan kalemende piyanyadır ıppıta piyanyadır rahat abıttıra. O bolon ton xottar buttıra diyen de biliyor. Aydan da atırlattı bir şey yerine hıddan. Onda brahanyık boğa boğalara da boğattı. İstanbul'da addağa abağattan yürübüte diyen Artemyev dalağa atakalan ki bütün İstanbul'da addağa abağattan yürübüte diyen de elle hürriyete de var dedi. Onu bir hibarın oyusuz bilir dedi. Etinlikleri hep. Onu o dokümanın kadına. Bu hadda bitti diye. Onu olayın ne diyen abağa tüyün kel bittir. Tüyün kelemman o karakap diyen ki hibara bitti. O ki hallat, o ki etiratın bir dağıyak kihini abağanır bunları köddüre yıpıttır. Onu toğuzdan bir bittir oldu. O ki yandı telas bittir. Olu telahıya kimler Artemyev Allah'ına atman ilimden kalan kaldı. Belki etiratın kıttağı ya bir altta değil. Olu telahıya büyük kihilerin sütüren bantönünden kalırlar, avaattan bollağına. Olu telahıya büyük kihir bitir canaatlar. O soluk uçuya çuvakkaya huvakat. Bir halklar bitir çuvakkaya bıhırlar, piyanyetten bir ölbüt dayağı bitti. Onu da atıda bitti, onu kimya Artemyev'e gelen kapsiller. Stoğanyan kiryangen. Hasret gün taksan etteki. İyim süten de hanga tuğtan da kallan hıddan da gelirler. Yeden kapsiller. Onu kim Artemyev bakaydı. Uluğa vakti tavuk. Maton Osman kimya tavağa tühek kadir. Onu tavağa tühen buralar. O tavağa gelenler canım onyanlar tuğak Allah'tan hurdaptağtan kapsiller. Nehirlenyeler hidder kapsiller o kapsenler. Anı vallahına tuğun süyehi tuğun boğulatta o tingin süyehi boğulatta kaçıtı tölüyen geldi. Hani bir de gelir elbette. Onu timini görüp bitim. Ondan boğulatta kimleri xanna gıttıra tamamlık. Can bağa xan toputtıra, boğutluğun mıttıra. Cenneteyen oluk.
Тордуттан сымыя дибин мен. Онтон Москвага жайты туһунан истеллер. Я Москвага стамма гайдан болду. Сахалар бутуа аттан баппадагамуй. Оло койукка берилес биттер хүлбе сулла халлы. Онтон тунгустар бастанылары болар хүлбе төттүгө суллаакка. Онтон хотро жабу. Аны ода билген кестен фантапсына болла. Бу жону жөдү йөрөтөн бере ханар. Йөрөнөн икки комиссияны тәреллер. Bir sıkağa derler. Sıkağa vallahi bu Üsküdar hastalıkta. Kubyak Nikolay Alexeyevич'ten Дальневосточная республика, Дальневосточный край денатырды. Онно туар sıkağa derler. Onno sekreterler ki Moskova'ya diyen sıkağa sekreteri oldu. Onno ork bürveçiliğine oldu. Onno o kendi bağlılıkta. Олига Ягуада кипите. Саха обкома бейтин пленумугар бүрө муньяктарыгар политическе балагыня туһунан бапуруху көрөр. Ол кемге обком секретаре Барахов, бүрө чилеттере Амухов, Бахалаев, Байкалов. Онна бу хамсагыны Ксенофонтовщинаны эйлэхтик соқкыныгын политическе өттүнен бахары ылыныгын диллер, күйі туһанарда боллакка өйдөх соғыстык ден бахары ылыналлар. Барахов партия политбюротугар тие суруяр. Биһиги тактика бутын ылынын иннегин матакка народ алжархайга төбәһиеден ол сурукка Амухов, Бинокуров, Баяров, Аржаков илибаттылар. Онна Амуховтах Барахов политбюрога бу бапуруху көрөргө биһигинни ыңырын денетеллер. Ити дөнчө дагысы сүрбе хетте хыл аксынны ыйгерете. Биһиги жоммут Москвага хаджаллар. Онтон манна конфедералисттары тутуу жыалата улам гупуулар илилергер кирер. Тынча тогусу сүрбе хеттехыл аксынны уйын вашу неприкосновенность диен исхоғаннақ сурук тутан баран тынча тогусу сүрбе агыссыл 90 бастыгы күнүгер Байкаловка келен беринер. Устунан 90 хүрбе хетте күнүгер Михайлов этерәте, олунню 6 күнүгер Артемьев этерәте беринерлер. Бу кабараларын тутан ылан хайын кебехерлер. Неприкосновенность сигин туһунан тыллар сонна тута умнуллаллар. Тынча тогусу сүрбе агыссыл олуннютугар Москваттан 2 комиссия келер. Полуян ден ЦИК члене багылыктах. Ол комиссия келятин кытта 2 хонат, гупуулар жон бөгөтүн хайбытынан бараллар, суута сокону хуок жоннору ытык сагаланар. Ол келенлерде бу бихияга сразу бихи жоммутур үддүгөттүһөн бараллар. Олору утаран. Ону бу бу сахарин бапуроху көрө келбетектерин сууту öhürü kelbitlerin tuğunan barakir suya manna. Mandık hana bir yere kelbit gittiyen bu emiye 2 soğulu kankanlığa zayıflığını da var. Bu. Onu utarabıt diyen mandık kelbit bollakıtına birini gitti, birini hata leftab olbukut, eheri birini suutları kelbit gitti. Ити комиссия үледин түмүгер, Сахарин партийный, онна хевеске халаячылара, буржуазный национализм идеологтара болу кобулуйбуттар ден түмүк оңолулубута. Республика савалтата барыта оларибыта. Партия обкомун отут членеттен сүрбете, обком хастабыттан тахарылыбыта, 4-9 ицик членеттен отут алтата саңа быбарга талылыбатага. Үс кейбетін Амосовы, Бараховы, Васильевы Москваға ыңыран ұлбыттара 10 сыл устата хақа херегер төннер бұраптарын бұғын тұрын. Полуян комиссиятын урағыр олығыран партия ким комитетін ураға тақсыбыта. Тыынча 900 сүрбе ағыз сыл адыржа қайын 9 күнігер о положении в якутской организации. Онна маннык тен сұрулыбыта. Обком при проведении политики по привлечению национальной интеллигенции к советскому строительству допустил ряд серьезных ошибок, оказывая поддержку верхушечной части националистически настроенной якутской интеллигенции, систематически выдвигая ее на руководящую работу, что привело к искажению классовой линии в руководстве обкома с советским и хозяйственным строительством. Бу политической солталах урах сахаджанун жылхатыгар гарахан садулламыта. Саха интеллигенциятын, бастакы көлөне сахахалаячыларын утары репрессия ытарга сылтах болбутунахын. Тыынча 994 сыллахха Борис Николаевич Ельцин урағынан көтүллер дылы сахалары национализмға бұруйдағын төрүтінен болбута.
сахасире сүйрбәһе сүйе бери, уанна илин сурунал, сүйрбәһе сүйеге қан уру жоннорун, төрәбит норотун туһугар, тоқ бар күстерин кыақтарын, билилерин көрүлерин берен туран үлеләбит, олорбут, чулу жоммутун ақтан санаан ахар, кут көтөқтөрүтеден акция быт салғанан барар. Быстро и удобно записать ребенка в детский сад. Не нужно стоять в очередях. Просто войдите в личный кабинет на сайте eyakutia.ru, заполните заявление и отслеживайте очередь. Е-Якутия. Госуслуги – это просто. Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. К имущественным налогам относятся транспортные и земельные налоги, налог на имущество физических лиц, в том числе квартиру, дом, дачу, гараж и другие помещения. Материнство, зарождение новой жизни, продолжение рода, продолжение народа, человечества. И пусть оно будет здоровым. Мамочка, я люблю вас. Я чувствую вашу заботу и любовь. Хорошо, что вы у меня не курите и не пьете. Я стану здоровым и счастливым. Родители, будьте ответственны за жизнь и здоровье собственного ребенка.
Дети, поступающие по акту инспекторов по делам несовершеннолетних, определяются в дом ребенка в основном по причине злоупотребления спиртосодержащей и алкогольной продукцией родителями с законными представителями. По состоянию на август 2017 года в дом ребенка поступило 105 детей. 16% детей, пребывающих в доме ребенка, страдают от последствий приема алкогольных продуктов, когда они находились в утробе матери. Родительство – это ответственность за счастье своих детей. Год молодежи в республике Саха-Якутия. Попал в трудную ситуацию? Не бойся, позвони. Выход есть всегда.
улуу устар, комугуннаах оюттар төрүттере болбут кудай бахсыга аналлаах жүһүйү. С 28 по 30 сентября в селе Чапаево Хангаласского улуса пройдет республиканский патриотический слет, посвященный Году молодежи в Якутии и 75-летию трассы Аляска-Сибирь. Молодежь объединяется, Якутия развивается. Сердце солдата. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. Сотни людей остались без крова из-за самодельных обогревателей и неправильной эксплуатации печей. Будьте бдительны. Ваша халатность может стоить вам жизни. Правила безопасности – закон вашей жизни.
27 сентября 1990 года навсегда вошло в историю Республики Саха-Якутия как день, когда появился новый равноправный субъект Великого Федеративного Государства России. Все пережитое нами в то сложное время и сделанное велением сердца и разума совершилось ради воплощения многовековой мечты нашего народа о светлой и счастливой жизни в этом суровом краю вечной мерзлоты. Декларация о государственном суверенитете Якутии стала мощным вдохновляющим импульсом для смелого продвижения республики вперед по новому пути социально-экономического, духовного и культурного развития. В мире так много неопознанного. Много загадок и легенд хранит наш старый Якутск. Мы раскроем вам тайну одной картины. Не пропустите первый выпуск нового цикла передач «Мифы и легенды старого города» 27 сентября в 19:15. Ие дойдум керете. Сахам сире сырды калас, талар налы конута. Сахам сире кубонюр долгун көміс көлүтчете. Сахам сире қар тыннарын тыннах тырым чағыллара. Сахам сире, сахам сире.
Эрен миэхэ, этер тылым эйгетигер. Эрен миэхэ, мин чилгертирекпер. Эрен миэхэ, санам өрүтей бетигер. Эрен миэхэ, мин тебер сүрекпер. Rubi
Прайсбокс. Доставим, где бы вы ни находились. Уважаемые жители и гости города Якутска, мы рады пригласить 27 сентября с часу до 6 часов на площадь Ленина на выставку-ярмарку мастеров Республики Усть-Юльгета, посвященную Дню государственности Республики Саха-Якутия. Золотая неделя в Керге. С 22 по 30 сентября скидка до 40% на все изделия из золота и украшения с желтыми камнями. 1 октября розыгрыш призов и благотворительный вечер в ресторане «Седьмое небо». Ищите на фирменных стойках первые бесплатные газеты Якутии. Мы не продаемся. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 50 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Смотри четче. Переходи на HD. Хочешь смотреть в 3 раза больше каналов в отличном качестве? Оплати годовую подписку на безлимитный Восток и получи новый HD-приемник взамен устаревшего в стандарте SD. Узнай подробности на телекарта.тв или у специалиста горячей линии. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Булыргы бөджөкта жылларын бұрылыр, бұраман мұндатыр аспыр Allah'ına жыллар маңарыер, анраңы тағатыр, қоқсуыла жыллар, ұлыр ер құлан орғатыға. Üs ulus sağata yüz köpü, tat tabut iyatıl beyge, yöreten kengeten tenippi, bulatın ubay bıt karehe. Suru
Уяра кәйәрі биллибет қарғаннақай дойду бұд, ұтық кересиддерін барытын керьер жоллақ бұдду. Әхіге баға санағатын толырын, бұйылғыттан сақа телевидениетін нөңі ұтық сер ұллығынан аянны бұд. Оптурын юк ақсын сақа серін ұлыстарын ұтық кересиддері. Большое поступление мощных и недорогих тракторов, запчастей, навесного оборудования, низкие цены и покупка в кредит. Саха спецтехника. Звоните 742 492. Квартира с видом на Неву или на Москва-Сити? Выбрать легко. Квартиры в Санкт-Петербурге и Москве от 1 600 000 рублей. Звоните офис в Якутске. Телефон 254 204. Как из малого зерна вырастает могучее дерево, так и ваше сбережение влияет на благосостояние народа. Кредитный союз «Алмаз Кредит Сервис». Бир сыл ихигер дипломна ыл. Қанна бағарар илденер сетихилях үләхет болохын бағарағын, әйегін инновационный менеджмент үрдігі сколата саңа иделері бағылырға ыңырар. Билсер төлөпөн, тёрдон 2, 39, 5. Септики под ключ, полимерный битум, гарантия 50 лет. Династия Швейцария чахытын салона. Күнді кейгер ана биремеген. Кем тоқтылы суық аянныр. Чахыны мельче кетесырт. Внимание! В торговом доме СРБК новое грандиозное поступление шуб из Греции и Италии по нереально низким ценам. Спешите! Торговый дом СРБК. Беги шеф-повар бұтастауыт саңа сонын бүлуделерін бастығынан амсайын. Күнне тарасы акциялар керден береге чепчетейлер. Анда оны журавыл ресторан. Тёрдан 2, сүрбе 5, бехен 5. Со 2 по 6 октября проводится межрегиональный турнир по Северному Многоборью в памяти почетного строителя России, заслуженного работника народного хозяйства, генерального директора РИК Виктора Петровича Ефимова. Кересиддерин барытын керьер жоллақ бұдду. Әхіге баға санағатын толырын, бұйылғыттан сақа телевидениетін нөңі ұтық сер ұллығынан аянны бұд. Оптурын юк ақсын сақа серін ұлыстарын ұтық кересиддері. Сентября имеет особое значение для якутского народа. В этот день была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. Этот день важен и дорог для всех. Он вошел в историю Якутии как важнейшее событие, которое определило новое качество развития республики как части демократической федеративной России, расширило экономическую и политическую самостоятельность крупнейшего региона Российской Федерации, дало нам больше прав и полномочий в решении многих ключевых для Якутии вопросов. Наша республика развивается благодаря тому, что у нас сложен триумвират власти. Это в первую очередь парламент, глава и Конституционный суд. Я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших лидеров, первого президента Михаила Ефимовича Николаева, также президента Вячеслава Анатольевича Штырова и нашего Илдархана Егора Афанасьевича Борисова. Мы видим преемственность власти, мы видим то, что Государственное собрание Ил-Тумен в течение всего этого периода работает над законодательной базой. Исполнительная власть делает все для того, чтобы у нас эффективно реализовывались
законодательные положения. У нас наличествует диалог между обществом и властью. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех якутян с этим праздником и призвать вас, чтобы мы к 2022 году, к столетию государственности Республики Саха-Якутии, пришли с новыми успехами. А они возможны только в том случае, если мы все будем вместе. У нас должно быть доверие власти, а у власти должна быть ответственность и понимание того, что они работают ради народа. Благодаря государственности республика приобрела конституционно закрепленный статус и возможность самостоятельного ведения экономической и социальной политики. Руководством республики во главе с первым президентом Михаилом Николаевым были обозначены приоритетные направления развития в сфере здравоохранения, науки, образования, спорта, культуры, семьи, материнства и детства. Установление договорных отношений федерального центра с субъектами было во многом вынужденной мерой, благодаря которой впоследствии удалось остановить дальнейший ход дезинтеграционных процессов в государстве. В то же время Республика Саха, неизменно опираясь на поддержку руководства страны, сыграла значительную роль в построении новой эффективной экономики России, устойчивой общественно-политической ситуации, межнационального мира и согласия, повышения уровня жизни людей. Если взять показатели нашей республики, ежегодно темпы роста они несколько выше, чем в целом по Российской Федерации. Это говорит о том, что республика развивается стабильно. Этот день дает нам много и осмыслить, и думать, и наметить будущее. Я бы сказал, что мы должны сделать новую Якутию. В чем смысл этого слова? Именно в этих условиях, труднейших климатических условиях, мы должны улучшить качество жизни людей. Прежде всего, наши люди жили долго, питались хорошо, были высокообразованными, духовно и нравственно богатыми. Вот за что надо бороться, вот за что надо жить, творить и созидать. У нас должна появиться новые направления работы. Мы не только скотоводы, оленеводы, коневоды, но мы люди, владеющие высокой технологией, создающие IT-технологии, создающие композитные материалы, правильно, эффективно использующие биологические ресурсы и прежде всего растительного происхождения. В этом отношении целина. И те зачатки, которые сегодня закладываются в виде территории опережающего развития, я глубоко убежден, что в каждом районе по мере возможности будут создаваться такие территории именно опережающего развития. Я пожелаю гражданам Якутии, Республики Саха с достоинством встретить вызовы времени и те наметки, те стратегии, которые вырабатываются, обеспечили именно высокое качество наших людей. Духовно-нравственный подъем, возрождение национально-культурных традиций за относительно короткий срок создали условия для проведения активной социальной политики, развития образования, науки, культуры, здравоохранения и спорта. Благополучие якутян, достигаемое совместным трудом и всеобщей ответственностью за судьбу родного края, главный итог, прошедший с момента принятия декларации. Якутия на практике доказала свою государственную и хозяйственную зрелость, способность самостоятельно решать проблемы. Сегодня в республике создан крепкий фундамент для дальнейшего развития. Якутия вносит весомый вклад в развитие страны, в укрепление ее могущества.
Этот, прежде всего, день принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Саха-Якутия, 27 сентября. Это знаменательная дата и для всей Российской Федерации, потому что именно принятые декларации, которые были приняты во всех субъектах Российской Федерации, дали затем возможность удержать страну в форме федеративного устройства. Именно на базе декларации в последующем были приняты конституции субъектов Российской Федерации, которые объединились в одно единое государственное образование под именем Российская Федерация. Поэтому это те праздники, которые вплетаются в историю нашей России. Ведь действительно 20 лет назад Россия переживала не самые лучшие времена, а, наверное, самые лучшие времена, да, потому что она становилась как государство, но не самые лучшие времена с точки зрения экономики, с точки зрения каких-то политических, да, батлов, которые происходили в России как таковых, да, и поэтому непосредственно это желание субъектов Российской Федерации, получив собственную самостоятельность в качестве, объявив свою государственность, по сути дела, стать частями Российской Федерации, конечно же, оно всегда останется. Само понимание, безусловно, да, государственного суверенитета, которое могло быть в умах у тех, кто принимал, которое витало в воздухе, которое по-разному интерпретировалось, да, как таковое, оно может быть разная правовая оценка, да, этого документа. Но одна оценка есть однозначно. Это явилось основой для того, чтобы затем была создана Россия. Ежегодно 27 сентября отмечается официальный праздник – День государственности Республики Саха-Якутия. Это праздник свободы и созидания. Он символизирует единство многонационального народа Якутии. Его отмечают все, чьим трудом и творческими усилиями создавался и создается потенциал нашей республики, укрепляется государственность страны. Сегодня мы располагаем всеми полномочиями для самостоятельного ведения экономической деятельности и реализации социальной политики. Однако главной движущей силой перемен, как прежде, выступает многонациональный народ Якутии. Один из ключевых смыслов государственности – это чувство патриотизма, ответственности за будущее страны, уверенности в том, что только упорный труд, мобилизация духовного и интеллектуального потенциала всех граждан являются слагаемыми нашего благополучия. Безусловно, это был осознанный выбор всех якутян. Конечно, это был трудный путь, который проходили в те лихие, как говорят, 90-е годы. Это были и определенные радости побед, но и горесть разочарований. И что самое важное, что якутяне, как полноценные граждане России, на себе это все ощутили и пронесли все эти трудности с достоинством. Конечно, государственность — это в первую очередь не только какой-то определенный символ республики, это и полнота ответственности населения якутян перед нашим родным Отечеством. Ведь главная задача государственности — это в рамках правового поля формировать новые законы в республике, формировать привлечение инвестиций в республику, чтобы наша экономика в первую очередь работала во благо якутян и в целом всей нашей необъятной России. Конечно, государственность еще и зависит от нас самих. Если мы в полноте той меры будем осознавать ту ответственность, которая лежит на каждом из нас, на том фронте работы, который принадлежит каждому из нас, и выполнять с достоинством те функции, которые на нас возложены, тогда, конечно, мы в полной мере сможем ощутить то понятие государственности. То есть мы сами добиваемся того успеха, который заложен в этом понятии. Конечно же, на этом пути может быть множество преград, но якутяне не всегда славились своим упорством, своим характером, который позволяет преодолевать все эти трудности. Главное понимание, что мы в составе большого российского государства. И именно национальные республики, они в свое время, тогда, в 90-х годах, создавали и сейчас создают самое крепкое звено государственности в целом Российской Федерации. Конечно же, сейчас, работая в Министерстве по развитию институтов гражданского общества, я понимаю прекрасно, что от общественных институтов, от формирования гражданского общества в целом будет зависеть то, как мы будем идти по этому пути.
достижений. Поэтому, безусловно, в этот праздник хотелось бы и призвать всех жителей республики, чтобы они активно высказывали свои инициативы, их предлагали. Министерство как раз в этом плане всегда поможет, подскажет, где какие инициативы реализовать, каким образом это правильно сделать, посредством общественных организаций, посредством каких-то общественных движений. Я думаю, что вот на этом пути мы будем дальше двигаться, и ведь у нас несколько юбилейных дат. Это 385-летие вхождения Якутии в состав России, и 25-летие Конституции, и 95-летие ее образования Якутской ССР. Вот к этим юбилеям мы придем к каким-то определенным результатам. Конечно же, если забегая вперед к столетию Якутской ССР, я думаю, что гражданское общество достигнет такого уровня, который позволит претворить те планы, которые для себя ставят жители республики, и мы увидим обновленную республику. И тогда понятие государственность уже будет видно в определенном обличии каких-то инициатив, каких-то проектов. И можно смело будет говорить, что именно граждане республики сделали вот этот вклад в развитие нашей малой Родины. Мы встречаем этот праздник с верой в собственные силы, с искренней убежденностью, что труд каждого принесет нашей республике процветание и благополучие. Конструктивное взаимодействие власти и общества, наша активность позволят построить будущее Якутии. Быстро и удобно записать ребенка в детский сад. Не нужно стоять в очередях. Просто войдите в личный кабинет на сайте eyakutia.ru, заполните заявление и отслеживайте очередь. Якутия. Госуслуги – это просто. Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. К имущественным налогам относятся транспортные и земельные налоги, налог на имущество физических лиц, в том числе квартиру, дом, дачу, гараж и другие помещения. Материнство, зарождение новой жизни, продолжение рода, продолжение народа, человечества. И пусть оно будет здоровым. Мамочка, я люблю вас. Я чувствую вашу заботу и любовь. Хорошо, что вы у меня не курите и не пьете. Я стану здоровым и счастливым. Родители, будьте ответственны за жизнь и здоровье собственного ребенка. Дети, поступающие по акту инспекторов по делам несовершеннолетних, определяются в дом ребенка в основном по причине злоупотребления спиртосодержащей и алкогольной продукцией родителями с законными представителями. По состоянию на август 2017 года в дом ребенка поступило 105 детей. 16% детей, пребывающих в доме ребенка, страдают от последствий приема алкогольных продуктов, когда они находились в утробе матери. Родительство – это ответственность за счастье своих детей. Год молодежи в республике Саха-Якутия. Попал в трудную ситуацию? Не бойся, позвони. Выход есть всегда.
Добрый день, уважаемые участники торжественного собрания общественности, посвященного Дню государственности Республики Саха-Якутия. Үтө күнүнен үйөрүләхтәрәһин кыттылахтара, Саха Республикатын сударыстыбаннахын күнүнен әгәрдәлир битин көңүлләр. Үләһи үтө жоннох, элбәгәреннәрәр эдәритчаттак, модун республикабыт сударыстыбаннаха төрүттенен, аяр тутар, үләлир камсыр аналбыт, үйне сайда, кеңи тение турдун. В Президиум торжественного собрания общественности Республики и города Якутска, посвященного Дню государственности Республики Саха-Якутия, приглашаются глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов, председатель Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Жирков, председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Ким-Кимен, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексей Прокопьевич Дьячковский, директор клинического центра государственного учреждения Республиканская больница номер 1, Национальный центр медицины, Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия, кандидат медицинских наук, врач-трансплантолог Альберт Иванович Васильев, председатель Высшего совета старейшин Итык-Сюбе Республики Саха-Якутия Люлия Николаевна Григорьева, директор научно-исследовательского института Аланхо Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член Российской академии естественных наук, доктор исторических наук, профессор, кавалер ордена Дружбы Василий Николаевич Иванов, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, ордена Республики Саха-Якутия «Полярная звезда», почетный гражданин города Якутска, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, член Президиума Высшего совета старейшин Юрий Семенович Коркин, старший научный сотрудник Института проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук, член общественной организации любителей мотоциклов мотодвижения города Якутска Виктор Евгеньевич Копылов, профессор-наставник Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач Республики Саха-Якутия, доктор медицинских наук Вадим Григорьевич Кривошапкин, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, отличник аэрофлота, почетный работник авиации Якутии, член Союза писателей России и Республики Саха-Якутия, кандидат исторических наук Иван Ефимович Негенбля, капитан внутренней службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха-Якутия Гавриил Петрович Новгородов, заведующая кафедрой «Русский язык как иностранный» филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия, доктор педагогических наук, профессор Светлана Максимовна Петрова, геолог производственного кооператива «Артели старателей «Пламя» Нюрингринского района Родион Алексеевич Петров, заведующий Черкёхским историко-мемориальным музеем «Якутская политическая ссылка», филиалом Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского, кавалер ордена «Знак почета», заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия Николай Ефимович Попов,
Якутия, ты светом зари к добру и счастью всех нас зовешь. Алмазной радугой ты горишь, и нас к победам грядущим ведешь. Цвети и крепни, родная земля, расти и славься, Якутия, краса и гордость России ты всей, тебя раздольней нет и щедрей. С Днем государственности вас поздравила детская образцовая студия эстрадного вокала «Сырдык Сюрян» под руководством народного артиста Республики Саха-Якутия Алексея Егорова и заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Екатерины Егоровой. Отактавуллах Егоров Анасевич, отактавуллах Юрюлях Муньяхкатылахтара. Уважаемые участники торжественного собрания, посвященное Дню государственности Республики Саха-Якутия, этот день у нас неразрывно связан двумя большими веховыми событиями в истории Якутии. Это 385 лет вхождения Якутии в состав российского государства. Это 95 лет создания Якутской автономной Советской Социалистической Республики. 385 лет назад Якутия стала форпостом и опорой освоения Дальнего Востока,
Аляски и Сибири. Благодаря населению, экономическому потенциалу, людскому потенциалу Якутии наша страна, российское государство значительно расширилось. И с тех пор, вот уже несколько веков, Якутия является опорой российского государства. 95 лет нашей автономии. Она могла состояться только в составе Российской Федерации, российского государства. И мы чтим память наших отцов-основателей, понимаем, какую роль они внесли для нашей сегодняшней жизни. 3 миллиона 100 тысяч квадратных километров была обозначена как Якутия, как Саха-Сире, как Республика Саха-Якутия. И сегодня даже где-то далеко на западе нашей Якутии добываются алмазы, где-то на юге добывается нефть и газ, налоги поступают в Якутск, и мы можем проводить эффективную социальную политику. Сегодня мы строим много школ, вводим много социальных объектов, детских садов, учреждений здравоохранения, поддерживаем сельское хозяйство. И все это действительно стало возможным только тогда, когда мы вошли в состав и российского государства и объявили свою автономию. И 17 лет назад, в этот день, уважаемые товарищи, была принята Декларация о государственном суверенитете. Этот документ четко подчеркивал, что мы выбрали путь развития страны Российской Федерации. Вместе будем развиваться, вместе будем преодолевать трудности и вместе будем достигать тех высот социально-экономического развития. В этот период руководство республики выбрало единственно правильное направление совместного преодоления трудностей. И сегодня мы можем гордиться тем, что за эти годы республика развивается очень уверенными темпами. Я хотел бы остановиться на некоторых фактах. Вот по сравнению с 2010 годом, когда Егор Афанасьевич вступил в должность президента нашей республики, промышленное производство за 6 лет выросло на 48%. Вот жилья нашей республики удвоилось. От 303 тысяч квадратных метров достигло 605 тысяч квадратных метров. И еще один факт. Уважаемые товарищи, в 2016 году умерло на 1348 человек меньше, чем в 2010 году. Это реально сохраненные жизни. Это действительно, наверное, один из таких агрегированных комплексных показателей социально-экономического развития нашей республики. Сегодня средняя продолжительность жизни превысила 70 лет. Я думаю, что каждый житель нашей республики, каждый из здесь сидящих, они участники и авторы этих достижений. Если мы вместе идем по выбранному пути и вместе работаем, тогда есть успех, тогда мы действительно достигаем больших высот. Сегодня разработана разработана стратегия социально-экономического развития нашей республики до 30 года. Кроме усиленного, форсированного развития экономики и социальной сферы, там поставлены еще дополнительные задачи. Это развитие местного производства, это создание комфортных условий проживания, повышение качества жизни населения. И сегодня, опираясь на нашу многовековую историю, на нашу культуру, на дружбу народов, в нашей республике проживает более 130 национальностей. Опираясь на их дружбу, на их солидарность, на взаимовыручку, мы уверенно смотрим вперед и идем по пути развития. Уважаемые товарищи, объявляю торжественное собрание, посвященное Дню государственности, открытым.
эти дни в адрес руководства республики поступает множество поздравительных телеграмм. Разрешите ознакомить некоторыми из них. Поступили поздравительные телеграммы от мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко, от губернаторов Красноярского края Виктора Александровича Толоконского, Чукотского автономного округа Романа Валентиновича Копина, Еврейской автономной области Александра Борисовича Левенталя, Орловской области Вадима Владимировича Потомского, главы Удмуртской республики Александра Владимировича Бричалова, члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Анатольевича Штурова, Александра Константиновича Акимова, депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Галины Никентьевны Данчиковой. Уважаемые товарищи, участники торжественного собрания, слово для доклада хочу предоставить председателю Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу Ким-Кимену. Дерен табыллах Саха Республикатын Илдархана. Күнді Саха серин олықтауқтыры. Егіне Саха Республикатын сударствоннағын күнінен итидік істеңнік әғадделербін, онына әлбәқ сетейлері бағарарбын көңілден. Уважаемый глава Республики Саха-Якутия, уважаемый председатель и народные депутаты Государственного собрания Илтумен, уважаемый председатель и члены правительства Республики, уважаемые судьи Конституционного суда Республики, уважаемые участники торжественного заседания, дорогие якутяне. 2017 год является знаменательным на важнейшие события для жизни нашей республики. Это 385-летие вхождения Якутии в состав российского государства, 95-летие образования Якутской республики, 25-летие нашей Конституции. А сегодня, пользуясь случаем, разрешите всех вас поздравить с Днем государственности Якутии. Безусловно, государственность Якутии появилась и развивается благодаря общей судьбе с Россией и неразрывно связана с ее историей. В далеком 1632 году наш северный край вошел в состав многонационального российского государства. Истоки государственности нашей республики неразрывно связаны с развитием парламентаризма, а они, в свою очередь, связаны с историей самоуправления, с именем Сафрона Сыранова, князя Хангаласского улуса, правнука легендарного Тыгына. В 1767 году он впервые был избран представителем Якутской области, депутатом в Екатерининскую комиссию по составлению нового уложения. На приеме у Екатерины II Сыранов добивался изменений в порядке сбора ясака, наиболее значимого в то время вопроса. Его успех привел к появлению в Якутии важного института – улусных глав, которые заведовали раскладкой ясака по улусу, главенствовали над волостными князьями и избирались сроком на 2 года. Дальнейшее развитие самоуправления якутов связано с именем Алексея Аржакова. Выходец из бедной семьи, он благодаря своим способностям дорос до должности главы Барагунского улуса, а также был известен в народе как замечательный рассказчик и аланхасуд Сеген Аржаков. В 1788-89 годах Аржаков безвыездно находился в Петербурге, пока не добился приема у Екатерины II, где подал ей докладную записку под названием «План о якутах». В сентябре 1789 года данный план рассматривался в Государственном совете. В ноябре 1792 года в Якутске улусными головами и наследными князьями были организованы выборы якутского областного головы. Им был избран хангаласский голова Сафрон Сыранов. Но должность эта просуществовала недолго. Наиболее важным шагом в развитии самоуправления Якутии, безусловно, была реформа Михаила Михайловича Спиранского, выдающегося государственного деятеля России, а первым исторически и политическим значимым документом для народов Сибири стал Устав об управлении инородцев Сибири. В 1824 году глава Барагунского улуса Иван Мигалкин, глава Хангаласского улуса Сава Кириллин, бывший глава Хангаласского улуса Николай Рыкунов разработали сборник о степных законах и обычаях якутов.
На основе данного устава в январе 1827 года были выработаны правила для единообразного учреждения порядка по управлению родовых и народных управ Якутского округа. По данным правилам, местное самоуправление было представлено Степной думой и народными управами и родовыми управлениями. Безусловно, значительного прогресса в развитии Якутии добилась именно в советский период. Поэтому мы должны быть исторически объективны и отметить, что Октябрьская революция, которой в этом году исполняется 100 лет, принесла нашей республике не только ускоренное социально-экономическое развитие, а также целую плеяду выдающихся общественных и государственных деятелей, в том числе Максим Амосов, 120-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году, Платон Аюнский, Степан Аржаков, Исидор Барахов и многие другие, наследие которых приумножаются и по настоящее время. Жителей нашей многонациональной республики на протяжении всей многовековой истории объединяли совместный труд и общие условия жизни в суровых климатических условиях. Вместе мы сохранили верность заветам наших отцов, в том числе основателей молодой Якутской республики, быть вместе с Россией, и при этом все интеграционные процессы находили должную поддержку. В то же время мы не боимся в рамках своих полномочий брать на себя ответственность за все то, что происходит на территории нашей Северной Республики. Так, Декларация о государственном суверенитете нашей республики, принятая народными депутатами легендарного Верховного Совета 12-го созыва во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым, является основополагающим историческим документом, давшим начало развитию новой государственности обновленной Якутии. В этой связи необходимо особо выделить, что для государственно-правового развития нашей республики важнейшее значение имела также Декларация о государственном суверенитете РСФСР, принятая Первым съездом народных депутатов 12 июня 1990 года под председательством Бориса Николаевича Ельцина. Она заложила основы новой демократической, правовой и федеративной России. Следует также отметить, что Декларация являлась документом, в котором отражался интеллектуальный ум, светлая мечта, порыв души нашего многонационального народа. Все это стало возможным благодаря происходящим в нашей стране процессам демократизации и обновления всех сфер жизни. Переходный период для нашей республики наиболее приемлемой формой была избрана идея развития реального федерализма, которая была отражена в этом документе. И эта идея была реализована 31 марта 1992 года в результате заключенного федеративного договора, а также принятия 12 декабря 1993 года на всероссийском референдуме Конституции Российской Федерации, которые предотвратили дезинтеграционные процессы в нашей стране и носили учредительный характер формирования обновленной Российской Федерации. Следует отметить, что при разработке этих основополагающих исторических документов активное участие принимали представители нашей республики. Вместе с федеративным договором 31 марта 1992 года республикой было подписано соглашение о взаимоотношениях между правительством России и республики по экономическим вопросам, по которому республика получила реальные права и финансовые возможности для самостоятельного решения крупных вопросов своего социально-экономического развития и одновременно взяла на себя огромную ответственность. Также в ноябре 1992 года было подписано соглашение о взаимоотношениях между правительством России и республики по разграничению собственности. Таким образом, экономическая самостоятельность республики была закреплена юридически. Впоследствии 29 июня 1995 года был заключен договор о разграничении полномочий между правительствами Российской Федерации и Республики Саха-Якутия и 15 соглашений по различным направлениям. Действительно, в тот период было очень важным, чтобы экономическое взаимодействие Российской Федерации и Республики осуществлялось на основе принципа федерализма, обеспечивающих равноправное сотрудничество и движение к рыночной экономике. В этой связи я хотел бы также отметить то, что наши усилия были закреплены на федеральном уровне указом президента Российской Федерации от 11 декабря 1991 года о полномочиях Якутской Республики в распоряжении природными ресурсами. Действительно,
Событием исключительной важности в установлении государственности республики является принятие 4 апреля 1992 года Конституции основного закона республики, которой в этом году исполнилось ровно 25 лет. Следуя духу и букве основного закона, сегодня мы являемся свидетелями наличия триумвирата власти в лице главы парламента и Конституционного суда, которые успешно функционируют на основополагающем принципе демократии разделения властей. Ускоренное развитие нашей республики требует консолидации усилий и усиления ответственности за принимаемые решения. Важно подчеркнуть, что высшим должностным лицом, главой республики Егором Афанасьевичем Борисовым и органами исполнительной власти республики при координации правительства республики под председательством Евгения Алексеевича Чекина налажено эффективное управление народно-хозяйственным комплексом и социально-экономическим развитием республики. Принятое на вооружение новое проектное управление экономики дает свои положительные плоды. В настоящее время республика является передовым субъектом по ряду социально-экономических показателей в Дальневосточном федеральном округе. По уровню и динамике развития экономики Якутия входит в десятку регионов лидеров нашей страны. В русле устойчивого восстановления российской экономики по итогам января-августа 2017 года в республике отмечается рост основных макроэкономических показателей. Реальный прирост валового регионального продукта до конца года прогнозируется более 3%, а индекс промышленного производства на 4%. Объем инвестиций в основной капитал сложился в сумме 210 миллиардов рублей. Основной объем инвестиций приходится на проекты «Газпрома», «Тасюряхнефтегаздобычи», «Сургутнефтегаза», акционерной компании «Алроса». Одним из значимых событий стало принятие 28 декабря 2016 года постановления правительства России о создании территории опережающего социально-экономического развития Южная Якутия. Якорными резидентами которой стали ГОК Инаглинский, ГОК Денисовский, и это является базой для формирования крупного промышленного центра глубокой переработки природных ресурсов, привлечения инвесторов, стимулирования социально-экономического развития не только республики, но и всего Дальнего Востока. Инвестиционный потенциал республики был широко представлен на прошедшем в этом месяце во Владивостоке Восточном экономическом форуме. Во время форума Якутия подписала 17 соглашений. Проявляется заинтересованность в расширении сотрудничества на российском Дальнем Востоке со стороны восточных стран Японии, Китая, Южной Кореи. Также на форуме президентом страны Путиным в режиме онлайн был осуществлен запуск работы Тарынского горно-обогатительного комбината. Планируется, что объем производства на предприятии составит до 3 тонн золота в год. После выхода на проектную мощность ежегодные налоговые отчисления в региональные и федеральные бюджеты составят около 500 миллионов рублей. Сохраняется значительный рост объема работ, выполненных в сфере строительства. В 2016 году построено 600 тысяч квадратных метров жилья, что в 2 раза больше по сравнению с 2010 годом. По итогам реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья республика заняла 2-е место по стране по исполнению данной важнейшей социальной программы. При выполнении федеральной программы республика софинансировала не менее 60% от стоимости жилья и вложила средств больше, чем другие российские регионы, в том числе из-за сложной схемы доставки стройматериалов в отдаленные и труднодоступные районы. Меры по поддержке местного производства, введенные главой республики, а также принятие парламентом республики закона о развитии сельского хозяйства создают прочную основу для выполнения важных задач. Это улучшение качества и наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения продуктами питания местного производства, повышение занятости населения. Хочу отметить, что благодаря тому, что территории республики пришли крупные промышленные компании, собственные доходы нашего бюджета постоянно растут. За последние 5 лет капитальные вложения в экономику для создания новых производств составили более 1 триллиона рублей. В целом, индекс промышленного производства в прошлом году по сравнению с 2010 годом вырос почти на 50%, а по добыче полезных ископаемых на 56%. Как результат, доходы государственного бюджета в 2016 году составили 175 миллиардов рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2010 году. Доля собственных доходов бюджета выросла с 49 до 65, а уровень дотаций снизился с 41 до 28%.
Соответственно, растут и расходы государственного бюджета на поддержку образования, здравоохранения, социальной политики, культуры. В 2016 году за счет всех источников введено 48 объектов социальной инфраструктуры. В текущем 2017 году планируется ввод порядка 70 объектов социального значения. В республике растет численность населения. Меры направлены на повышение рождаемости, поддержку материнства, улучшение качества медицинских услуг позволили снизить показатели младенческой смертности. По показателям естественного прироста и рождаемости республика традиционно занимает первое место среди субъектов Дальневосточного федерального округа и находится в десятке лучших регионов России. Продолжительность жизни якутян достигла исторического максимума – более 70 лет. В последние годы по инициативе главы республики направляются значительные средства на благоустройство поселений. Муниципальным образованием выделяются субсидии на софинансирование мероприятий, предусмотренных трехлетними планами благоустройства территорий населенных пунктов. Средства направляются на строительство, покраску фасадов зданий, детских, спортивных площадок, дорожного покрытия, реконструкции и ремонт площадей, скверов, малых архитектурных форм и освещению улиц. На конкурсной основе выделяются гранты на благоустройство территорий. Уважаемые товарищи, парламентом республики, как высшим законодательным, представительным и контрольным органом, проводится активная работа по формированию эффективной и устойчивой законодательной базы. Государственным собранием обеспечивается своевременная реакция на изменения финансовой, экономической и социальной сферах жизни республики. Вырабатываются дополнительные механизмы стимулирования развития жизнеобеспечивающих отраслей экономики. В этих условиях значительно усилилась роль и ответственность парламента республики в принятии необходимых законов, а также в обеспечении контроля за их исполнением. За последнее время парламентом республики приняты законы, сопровождающие стратегические цели в социально-экономическом развитии, а также по защите собственных интересов в области социального партнерства с бизнесом, экологического благополучия, земельных отношений, интересов местного населения и коренных малочисленных народов Севера. Только за период весенней сессии парламентом республики принято в сфере государственного управления 12 законов, в сфере местного Российской Федерации. С октября 2013 года по июль 2017 года парламент Якутии 5-го созыва под председательством Александра Николаевича Жиркова разработал и внес в Государственную Думу Федерального собрания 28 законодательных инициатив, из которых 6 стали федеральными законами. Одной из форм работы Государственного собрания также является организация проведения парламентских слушаний, правительственных часов и круглых столов. Следует отметить также, что в этом году исполняется 25 лет Конституционному суду республики, высшему органу судебной власти по защите конституционного строя республики. Конституционный суд был образован одним из первых в нашей стране. Созданная за эти годы нормативно-правовая база в сфере конституционной юстиции стала своеобразным примером для подобной работы в других субъектах России. Неоценимый вклад в развитие судебного органа внес первый председатель Конституционного суда Дмитрий Николаевич Миронов. Работая в разные годы, свой достойный вклад в развитие конституционного правосудия внесли судьи в почетной отставке Анатолий Антонов, Валентин, реализации нашего основного закона. В 2009 году, рассмотрев дело о толковании абзаца 9 преамбулы статьи 1 Конституции Республики, Конституционный суд связал свои подходы с решением Конституционного суда Российской Федерации от 7 июня 2000 года. Определением от 27 июня 2000 года, где последний подчеркивал, что республики, как субъекты Российской Федерации, не являются суверенными государствами и не вправе наделять себя историческим и национальным характером. Исходя из определения Конституционного суда России, Конституционный суд Республики счел возможным подчеркнуть, что Республика Саха-Якутия обладает учредительной властью, представляет публичный порядок Республики, несет самостоятельную ответственность перед населением Республики и Российской Федерации. За годы работы Конституционный суд поступило более 1000 обращений по разным правовым вопросам. Из них в порядке конституционного судопроизводства было рассмотрено около 200 обращений, по которым принято 142 итоговых решения. Уважаемые якутяне,
Сегодня, по происшествии 27 лет, мы можем с уверенностью отметить, что сегодня наша республика символизирует достижение нашего многонационального народа и воплощает в себе образ республики как одного из развитых и благополучных субъектов Российской Федерации, поступательно идущего по пути достижения новых высот. В нем проявляется уважение к духовному наследию и традициям наших предков, любовь к своей республике, забота об ее населении. Мы благодарны нашим всенародно избранным лидерам Михаилу Ефимовичу Николаеву, Вячеславу Анатольевичу Штырову, Егору Афанасьевичу Борисову и их командам за вклад в формирование новой Якутии, нацеленной на инновационное развитие. Достижение целей и стратегии социально-экономического развития республики невозможно без открытого диалога власти и общества по всем вопросам, касающимся жизни республики, непосредственного участия граждан в выработке решений. В республике динамично развивается общественно-политическая жизнь. Из года в год возрастает активность институтов гражданского общества, в том числе благодаря значительным средствам, выделяемым республикой в качестве грантов. Общественная палата республики стала прочной и открытой дискуссионной площадкой для рассмотрения и обсуждения наиболее важных вопросов развития республики. В устойчивое развитие республики внесен вклад многих поколений, и мы сегодня благодарим за это наших дорогих ветеранов, в том числе в лице их боевого штаба Республиканского совета ветеранов войны и труда. Высокая гражданская и трудовая активность населения нашей республики отмечена на самом высоком уровне. Заслуженные начало чествования в республике представителей трудовых династий принесли в общество высокие принципы уважения к человеку труда. Современная Якутия гордится и равняется на таких выдающихся личностей, как герои труда России Михаил Николаевич Готовцев и Варвара Михайловна Устинова. Сегодня важно сохранять высокую степень социального партнерства между правительством, профсоюзами и объединением работодателей республики. И здесь огромная роль принадлежит Федерации профсоюзов Якутии. Важнейшее значение нашей республики уделяется развитию культуры и возрождению духовности. Национальный праздник Исых стал поистине общенародным праздником, объединяющим людей разных национальностей и наших многочисленных гостей. Сфера театрального искусства характеризуется увеличением гастрольной деятельности не только в республике, но и далеко за ее пределами. Динамично развивается кинопроизводство. Якутские кинематографисты и национальное кино успешно заявляют о себе на российских и международных кинофестивалях, получая заслуженные награды и теплые отзывы зрителей и кинокритиков. В настоящее время проведена большая работа по сбору, сохранению, изучению и распространению нашего эпоса «Аланхо», объявленного в 2006 году ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества. Важно то, что поддержана инициатива о продолжении этой деятельности, и 2016-2025 годы объявлены вторым десятилетием Аланхо. Свидетельством высокой степени сотрудничества с уважаемой международной организацией явился визит в нашу республику генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, которая высоко оценила проделанную работу по развитию культуры и народных видов спорта. В республике продолжает развиваться образование и наука. С принятием нового республиканского закона об образовании с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей укреплен статус учителя. Общеобразовательные организации планомерно повышают качество образования. Стоит отметить, что большинство достижений республики текущего периода также связано с активной позицией наших молодых людей, благодаря их новаторскому мышлению. Республика продвигается вперед. Объявление главой республики 2017 года «Годом молодежи» дает свои положительные результаты. Выстроена система выявления и поддержки одаренных детей. Растет количество выпускников, получающих высокие баллы по ЕГЭ, а также медалистов. Система среднего профессионального образования нашей республики признана одной из передовых в стране. Совместно создаются профессионально-образовательные кластеры, многофункциональные центры прикладной квалификации. Якутия активно включилась в систему проведения чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. На устах молодых якутян такие примеры успешных молодых бизнесменов, как братья Ушницкие, а также достижений технопарка Якутии и Синаты.
Головные вузы республики Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амусова и Якутская государственная сельскохозяйственная академия планомерно продолжают обеспечивать народное хозяйство республики высококвалифицированными специалистами. Развитие прикладной и фундаментальной науки поставлены приоритетные направления деятельности. Не могу не отметить, что гордостью республики продолжает оставаться развитие массового спорта и спорта высших достижений. В этой связи большим успехом в республике проводятся многочисленные спортивные мероприятия, в том числе самого высокого международного уровня. Традиционное проведение спартакиад по национальным видам спорта игры Манчары вывели национальные виды спорта народов Якутии на новый высокий уровень всероссийского и международного развития. В последние годы состоялся уникальный прорыв в развитии и культивировании этих видов, которые сегодня уже распространены, например, по масс-рестлингу в 43 странах со всех 5 континентов. Уважаемые товарищи, сегодня в своем докладе я хотел бы отметить, что развитие республики и в целом государства зависит от эффективности решений, принимаемых властью, а проведение демократических выборов – залог ее легитимности. Прошедшие в республике в 2017 году выборы прошли на высоком организационном уровне, в том числе появились и новые имена в лице выборных должностных лиц органов местного самоуправления. В предстоящем 2018 году предстоит избрать президента Российской Федерации и новый состав депутатского корпуса Государственного собрания Илтумен. В этой связи хочется обратиться к якутянам с призывом выражать активную гражданскую позицию и использовать свое конституционное право. В ближайшие годы общей идеей, вокруг которой должно произойти объединение власти и общества, является столетие образования Якутской Республики. Это событие является для нас первым рубежом, отправной точкой перехода на более высокий уровень развития. Главой республики поставлены задачи, формирующие фундамент будущих достижений. Достичь численности населения 1 миллион человек, довести объем валового регионального продукта до 1 миллиона на душу населения, построить 100 социально значимых объектов, реализовать 100 общественных инициатив. 23 апреля 2013 года глава республики подписал указ о подготовке к празднованию столетия образования Якутской Республики. А 7 апреля 2014 года президентом страны Владимиром Путиным указ о праздновании столетия образования Якутской АСР, что является подтверждением значимости якутской государственности в укреплении единства и могущества России. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что Якутия – один из успешных субъектов современной России. Она устремлена в будущее и имеет конкретные планы и параметры развития. Разработанный проект стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года согласован с федеральными органами исполнительной власти. Стратегией провозглашена главная ценность – гармонично развитый и конкурентоспособный человек, комфортное и безопасное пространство проживания для полноценной реализации человеческого потенциала. Все эти задачи социальной сферы будут решены через реализацию крупных инвестиционных проектов, формирование новых отраслей экономики, создание высокопроизводительных рабочих мест, внедрение инноваций. В этой связи необходимо консолидировать усилия руководителей органов государственной власти республики, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, Федерального собрания от республики по дальнейшему развитию родной республики, в том числе через возможность создания с их участием совещательного органа при главе Республики Саха-Якутия. Такое стратегическое видение поможет нам продолжить правильный маршрут движения республики в будущее, вершиной которого должна стать Якутия, конкурентоспособный регион с высокими стандартами качества жизни, высокотехнологичной экономикой, обеспечивающей экологический баланс, природопользования и жизнедеятельности. С праздником вас, дорогие якутяне! Слово предоставляется старшему научному сотруднику Института проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук, члену общественной организации любителей мотоциклов мотодвижения города Якутска Виктору Евгеньевичу Копылову.
Уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемые участники торжественного собрания, дорогие граждане нашей многонациональной республики, разрешите от имени научной молодежи и Общественной палаты Республики Саха-Якутия поздравить вас всех с Днем государственности Республики Саха-Якутия. Одной из задач Года молодежи в Республике Саха-Якутия является реализация потенциала молодежи как стратегического ресурса социально-экономического развития Якутии. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что для молодых людей в нашей республике создаются все условия для получения образования, саморазвития, профессионального роста, для занятий спортом и творчеством. Для молодежи присуще особое восприятие и инновационный взгляд на решение поставленных задач, креативное мышление, которое способно разрушать устойчивые стереотипы, генерировать и реализовывать на практике идеи, которые для всех казались невозможными. У нас есть возможности, энергия, инициативность, чтобы решать самые сложные задачи и реализовывать интересные проекты. Мы полны сил и идей. Мы готовы сделать все для развития нашей родной республики. И в Год молодежи в Республике Саха-Якутия мы с ответственностью заявляем, что готовы переходить от инициативы к реальным делам. Оканчивая школу, я сразу знал, какой профессии я хочу обучиться. Я стал инженером по специальности автомобильной дороги. В 2016 году защитил ученую степень кандидата технических наук. Сегодня областью моих научных интересов является разработка рецептур дорожно-строительных материалов из местного сырья. Однако никакая научная разработка не может называться окончательной, если она не выходит из стен лаборатории. Поэтому мы активно внедряем наши разработки на дорогах республики. В 2017 году я стал обладателем гранта молодых ученых гранта главы Якутии для молодых ученых. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Егора Афанасьевича за постоянную поддержку молодежных инициатив. Желаю всем процветания, благополучия и плодотворной работы на благо нашей родной республики и России. Спасибо. Слово предоставляется заслуженному врачу республики, главному трансплантологу Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, кандидату медицинских наук, директору клинического центра государственного учреждения Республиканская больница номер 1 Национальный центр медицины Министерства здравоохранения Республики Васильеву Альберту Ивановичу. Спасибо. Уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемые участники торжественного заседания, посвященного Дню государственности Республики Саха-Якутия. В этом году знаменательный день 27 сентября отмечается с особым размахом и приурачивается к юбилейным датам 385-летию вхождения Якутии в состав российского государства и 95-летию образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Сегодня, наверное, каждый из нас задумается о своем предназначении и роли в этой истории. Медицинские работники сыграли немаловажную роль в укреплении отношений между нашими народами, повышению качества жизни, его развитию. Доказательством этому служит летопись здравоохранения. Достоверно известно, что государственная система здравоохранения Якутии была предопределена указом императора Александра I от 31 июля 1805 года. Первым главным медиком был назначен Федор Федорович Реслейн, прослуживший в Сибири, на Камчатке и в Якутии 40 лет. Благодарная память об этом удивительном человеке сохранилась до сих пор. 15 сентября 1808 года на пожертвование зажиточных жителей Алекминского комиссарства была построена больница на 20 коек в городе Алекминске. По ходатайству населения первая больница была названа Мариинской в честь императрицы Марии Федоровны. В 1817 году доктором Тимошевским построен первый примитивный лепрозорий в городе Среднеколымске, а первая больница в городе Якутске появилась в 1843 году. С 1899 года более 18 лет беззаветно трудился в должности врача 4-го врачебного участка Прокопий Нестерович Сокольников, выпускник Московского университета, видный общественный деятель, просветитель, друг великого Льва Николаевича Толстого.
Долголетний самоотверженный труд первого врача из народа Саха был отмечен 2 орденами императорского величества. Имя Прокопия Нестеровича Сокольникова ныне гордо несет Чурапчинская центральная районная больница. А в честь его 150-летия был установлен памятник в городе Якутске. Одним из ярких событий дореволюционного периода стал визит бесстрашной сестры милосердия Кэт Мартсон, посетившей поселение прокаженных Вилюйского округа в 1891 году. Свой след в истории оставили врачи политически ссыльные Сергей Мицкевич, Михаил Сабунаев и другие. В советский период медицинская сеть охватила практически все населенные пункты республики. Основной костяк кадров состоял из средних медицинских работников и врачей, окончивших вузы страны. С открытием в 1957 году медицинского института во главе с Дмитрием Михайловичем Крыловым и его соратницей Татьяной Ивановной Крыловой, первого доктора медицинских наук среди якутских женщин, появилось несколько десятков поколений врачей. Отрадно, что конкурс для поступающих в медицинский институт остается высоким и по настоящее время. Выпускникам якутской кузницы врачебных кадров по плечу наиболее сложные и перспективные отрасли медицины, такие как сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, трансплантация органов, вспомогательные репродуктивные технологии и многое другое. Площадкой для зарождения высоких технологий бесспорно стало открытие Национального центра медицины четверть века назад. На сегодня в лечебных учреждениях республиканского значения выполняется около 3500 высокотехнологичных операций в год, в том числе 1058 операций на сердце и крупных сосудов, 12 трансплантаций органов, в том числе и печени, более 1000 операций травматологического профиля, 660 операций на органах зрения и другие. Новое время диктует оперативность, доступность, качество медицинской помощи, развитие информационных технологий, телемедицины, мини-инвазивной и роботизированной хирургии, клеточных технологий. Но несмотря на достижения современной медицины, основным ориентиром качества оказываемой медицинской помощи остается пациентоориентированная медицина, основы которой были заложены в далеком XVIII веке первопроходцами российского здравоохранения. Республика Саха занимает достойное место в экономической и духовной жизни, науке, культуры нашей Родины. История республики – это летопись дел мужественных, талантливых и трудолюбивых людей, впитавших от родной земли душевную щедрость, стойкость и выносливость. Позвольте поздравить всех с Днем государственности республики, пожелать всем успешной работы. Уверен, что все мы, граждане республики, в единстве, совместными усилиями сможем обеспечить дальнейшую эффективную работу во благо будущих поколений. Спасибо за внимание. Слово предоставляется геологу производственного кооператива «Артели старателей Пламя» Нерюнгринского района Петрову Родиону Алексеевичу. Добрый вечер, Егор Афанасьевич. Добрый вечер, участники торжественного заседания, посвященного Дню государственности Республики Саха-Якутия. Наша республика наделена не только природным богатством. Одним из ее главных достояний являются живущие здесь люди, которые своим каждодневным трудом делают все возможное для ее экономического, социального и культурного развития. Я хотел бы рассказать вам, как я попал в золотодобывающую промышленность. Я родился в городе Якутске в семье геологов и не понаслышке знал об этой очень трудной, но очень интересной профессии. Поэтому без лишних сомнений и отложив все другие варианты, после окончания школы я пошел по стопам родителей и поступил в Якутский государственный университет на кафедру поисков и разведки месторождений полезных ископаемых по специальности горный инженер-геолог. Будучи студентом, я проходил производственную практику в старательской артели «Поиск», работающей в Усьмайском районе под руководством замечательного человека Артеменко Владимира Ивановича. После окончания института мне была предложена должность участкового геолога в этой артели.
Поработав несколько лет и набравшись опыта, я на очередной сезон уже поехал в качестве начальника участка. За годы работы в золотодобыче я приобрел профессиональный, а также, что немаловажно, жизненный опыт, работая на протяжении многих лет плечом к плечу с коллегами-геологами в геологических маршрутах, в полевых экстремальных условиях. Лучше узнаешь людей, узнаешь их с другой стороны, а также, самое важное, лучше узнаешь себя, на что способен ты. Сейчас я работаю геологом в старательской артели «Поиск». Ой, прошу прощения, старательской артели «Пламя» Нюрнбергского района. Я горжусь тем, что по профессии отношусь к той особой породе людей, которые, невзирая на сложные экономические и климатические условия Крайнего Севера, преодолевая тяжелейшие препятствия, идут вперед, как великие горняки и геологи Якутии, такие как Десяткин Тарас Гаврилович, человек-легенда. Его заслуг просто не перечесть. Тарабукин Михаил Прокопьевич – это первооткрыватель алданских рассыпей. И еще Ефимов Гаврил Петрович – это первый профессиональный геолог Республики Саха-Якутия, открывший Куларский золотоносный район. Пожалуй, существует не так много профессий, в которых тесно переплетены радость познания и тяжелый рутинный труд, научный поиск и физическая работа, романтика и реальная польза людям. Работа на производстве придала мне уверенность в себе, помогла встать на ноги и создать семью. Я считаю свою работу безумно интересной, чувствую, что нужен не только коллективу моего предприятия, но и всей республики в целом. Спасибо. В год молодежи в конце своего выступления я хотел бы поздравить нашу республику с Днем государственности и обратиться к молодому поколению, который выбрал инженерную специальность или планирует стать горным инженером. В обозримом будущем перед нашей республикой открываются новые перспективы в области промышленности. Это освоение рудных месторождений, золота и редкоземельных металлов, таких как Тамторниш, Данинское, месторождение Тарынского рудного поля, также возобновление оловодобычи, в частности, на месторождении Терехтях в арктической зоне Якутии. Для реализации всех этих проектов и многих других проектов промышленности требуются высококвалифицированные и конкурентоспособные кадры. Поэтому прислушивайтесь к себе, дерзайте, старайтесь, ставьте перед собой большие цели, ищите в своих неудачах новый результат, который обязательно приведет вас к успеху. Спасибо. С праздником! Дорогие друзья, вас поздравляет государственный вокальный ансамбль «Туймада», художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия Светлана Иванова. Отчего так в России березы шумят? Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от века.
Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стой. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Под ветром по кнопочкам раз пролетят, а последняя, западает, а на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, вот как я оторвался от ветра. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, вот как я оторвался от ветра. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов. Өтіктабыллах, сақам тилмұлықтақтыра, Убастабыллах, бүйіңі мұнна қыттылақтыра, әгіне Саха Республикатын салықтатын атыттан Республика государственного күнінен етедік істеннік ардылепен көңілден. Уважаемые друзья, мы сегодня отмечаем исторический праздник, потому что он отсылает нас к совершенно конкретному событию. 27 сентября 1990 года, когда была принята декларация о государственном суверенитете Республики Саха-Якутия. Этот документ определил два основополагающих момента, чтобы мы всегда понимали, всегда этим руководствовались и при этом передавали молодым поколениям. Прежде всего, Якутия, ее народ в рамках этой декларации выступает в составе российского государства на основе федеративного устройства. И во-вторых, Якутия, ее народ несет историческую ответственность за свою судьбу, за проведение своей экономической, социальной и культурной политики. Вот два момента эти и определили будущее наше развитие. Федерализм, разделение ответственности заложены в самой природе формирования и существования нашего государства. Многонационального, многоконфессионального, самого крупного в мире, расположенного, как известно, в 9-часовых поясах. Она, образно говоря, когда в Москве наступает ночь, в Якутии появляется утро. Народ просыпается, идет на работу. У нас большая страна. В пределах Садового конца многие решения просто невозможно принимать. Это все понимают, все это принимают, и сегодня этим и руководствуются.
Поэтому представить себе Россию вне федеративного невозможно. Вот это главное, заложенное в те года в Конституции Российской Федерации. И сегодня, благодаря именно такому подходу, мы все-таки определяем так называемую свою государственность, вокруг которой иногда боимся, иногда настораживаемся, иногда даже путаемся. Но сегодня нам необходимо, что смелее и правильнее, и доходчивее довести до наших людей, особенно молодых. На самом деле государственность – это не власть, как некоторые представляют. Это состояние общества, его готовность, его способность, его право самостоятельно принимать экономические, политические, законодательные и иные решения, например, в границах нашей родной Якутии. Поэтому говорить о каких-то потусторонних действиях или говорить о том, что нами кто-то управляет, или говорить о том, что мы сами ничего не можем, а кто-то за нас решает, это понятие содержания теряется. Благодаря вот такой позиции мы сегодня определяем абсолютно самостоятельно. Мы только как субъект в составе российского государства стараемся синхронизировать свое развитие с главными векторами развития страны. Потому что мы понимаем, если мы приняли на себя ответственность решать по тем или иным направлениям свою судьбу в области экономики, социального развития и так далее, есть другие факторы, которые определяют именно с точки зрения защиты человека, проживающего в государстве, по которым полномочия переданы и приняты именно самим государством. И поэтому все само развитие должно быть синхронизировано, что и у нас делается. Мы сегодня эту тему абсолютно актуализируем тем, что усиливаются всякие заявления о внешней агрессии. Мы интегрированы Республика Саха-Якутия в российскую экономику. Мы еще дальше идем, волей-неволей, по жизни интегрированы и мировой экономикой. Поэтому те события, которые происходят в России, в мире, они должны быть учтены в нашей жизни, в наших действиях и в принимаемых решениях. Мы сегодня проводим абсолютно самостоятельную экономическую политику. Об этом в докладах, выступлениях сегодня было подчеркнуто. Как развивать Якутию в этом плане, мы принимаем свою стратегию развития. Ни у кого не спрашиваем, ни с кем не советуемся. Мы опираемся на мнение самого народа, специалистов, науку и так далее. Когда мы ведем свою социальную политику, как защищать своих людей, какие объекты должны строить, что должно быть приоритетом, мы определяем сами. Ни у кого не спрашиваем. Потому что мы понимаем, что это наша ответственность, что это наше дело. Мы сегодня ведем очень сильную духовную, культурную политику. Мы понимаем, что с учетом мировых процессов, которые происходят в глобальном плане, как народы, мы должны быть защищены благодаря своего родного языка, своей родной культуры, его внутреннего состояния, как инструменты защиты от влияния от этих событий.
Поэтому сегодня мы самостоятельно определяем, именно как это развивать, в каком направлении двигаться. Это наше право, это наше полномочие, а не чье-то другое. Мы сегодня абсолютно, как и любой человек, субъект Республики Саха-Якутия, свободны в своих суждениях. Да, мы опираемся на принципах демократии, мы опираемся на тех или иных общечеловеческих понятиях, но при этом всегда говорим, мы хотим развиваться по такому пути, мы хотим развиваться для достижения таких целей. Это мы сами определяем. Никто нам дорогу не показывает. Народ сам сегодня определяет, чего он хочет. Вот это главное достижение государственности. Сегодня много было фактов приведено, что делается в республике, чего мы достигаем. Да, у нас есть такое понятие политик, которое дает оценку в зависимости от целей и задач, которые каждый политик перед собой ставит. Но самая главная задача, главная цель для республики, она едина. Это создание те условия благоприятные для человека в таких суровых климатических, природных условиях, как наша Якутия. Поэтому инструменты достижения, задачи, механизмы, в зависимости от политических взглядов, они меняются. Они бывают разные. Каждый волен сегодня представить свои позиции в этом. Никто ему не мешает. Но мы должны на конечном результате получить те идеи, которые мобилизуют наших людей для того, чтобы решить общую нашу задачу якутского народа. И мы должны решать те задачи, которые должны быть рычагом развития нашей республики в предстоящие ближайшие времена. Поэтому при всем при том, что у нас есть демократия, у нас есть свобода, мы должны быть всегда ответственны при принятии решений с учетом общих задач, общих целей. Иного пути у нас нет. Потому что именно государственность, именно инструменты этого нам позволяют именно принимать более правильные решения. И должны это мы делать. Сегодня в республике созданы все условия, чтобы органы власти брали на себя ту или иную ответственность за судьбу людей. Это хоть это и законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, или это уровень другой власти, муниципальная. Они должны понимать, какими полномочиями владеют и как они должны реализовать в интересах людей, которые живут в нашей республике. И сегодня иногда я слышу о том, что есть политики, руководители, которые иногда жалуются на недостаток своих полномочий. Да, есть вопросы. Есть вопросы взаимоотношения субъекта с федеральным центром. И мы понимаем, что сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ведет очень большую политику децентрализации по полномочиям. Мы не успеваем получать и их осваивать, это полномочия. Но мы сегодня в республике делегируем, расширяем полномочия уже муниципальных органов власти, чтобы они реализовали свои, не только предусмотренные законом, но мы, чтобы расширять и повышать их ответственность, даем свои полномочия, региональные государственные полномочия. То есть сегодня для того, чтобы подчеркивать вот именно определенную свою позицию по отношению к государственности, для того, чтобы реализовать те или иные задачи, чтобы мы имели возможность и в правовом плане иметь свои полномочия. Этого у нас достаточно, чтобы обеспечить более устойчивое развитие нашей республики. Сегодня мы всегда говорим, живя в условиях рыночной экономики, о том, что финансовое подкрепление полномочий, финансовое состояние предприятий, налоговые доходы, бюджет республики
бюджет муниципалитета был крепкий. Мы именно благодаря своей собственной политике, экономической политике, сегодня в этом направлении достаточно укреплены. Если вначале, я не буду трогать времена 90-е, 2000-е, я свежей памяти цифры дам. В 2010 году мы имели собственные доходы по налогам всего 50%. Все остальное получали с федерального центра. Федеральный центр понимал и поддерживал. Сегодня эта цифра, эта пропорция меняется в лучшую сторону именно в интересах республики. Это 70 с лишним процентов собственных доходов и менее 30% уже дотаций с центра при увеличении этой суммы именно в натуральных выражениях. Мы получаем больше, чем было в 2010 году, федеральных средств. Понимая, что мы сегодня говорим, федеральное правительство должно реализовать федеральные программы и на территории Якутии, в результате которой получаем наряду со своими полномочиями, еще и по полномочиям федерации дополнительные средства. Потому что мы живем в Российской Федерации, мы должны это иметь в виду в обязательном порядке. То есть сегодня независимость и муниципалитетов в финансовом плане, экономическом плане и Республики Саха-Якутия укрепляется. Я не говорю о социальной политике. Я не говорю о той политике, которую мы ведем в гуманитарном направлении, в области здравоохранения, в области спорта, образования, науки, о чем сегодня выступающие говорили факты и цифры. Я хотел бы сегодня говорить о том, не только у нас есть победы, не только у нас есть достижения, но у нас есть очень много проблем. Мы строим много жилья, но жилья не хватает. Мы строим более 10 миллиардов ежегодно вкладываем на строительство и ремонт дорог. Но дороги лучше не становятся. Мы очень много сегодня вкладываем средства и в социальной сфере, но и ветхая школа у нас сохраняется. Мы до конца не решили проблемы обеспечения детскими садами с точки зрения возраста от 0 до 3 лет. То есть проблем очень много. И тем более сегодня, когда мы двигаем это решение проблем, тем более решение проблем зарождает спрос. И сегодня больше, скажем, недовольства людей в связи с тем, что там или где-то в других местах, в том или в другом месте не решаются те или иные проблемы. Но мы, самое главное, учитывая вот свои возможности, учитывая свои права и полномочия, все-таки двигаемся в сторону решения этих проблем. Вот это самое главное. Мы не стоим на месте. Вот этот вопрос мы должны понимать и двигать, и заниматься дальше. Сегодня должны мы понимать, это ответственность самого общества. И речь идет о взаимной ответственности органов власти и общества, населения. Мы в республике строим гражданское общество. Мы сегодня всеми правдами и неправдами стараемся поддерживать общественные инициативы. И я думаю, что сегодня определенные результаты появились. И нам необходимо через это создать стабильность и межнациональное согласие, стабильность в отношении людей, в гуманитарных вопросах. Это очень важно. Об этом мы много раз говорили, говорим. Инструменты, которые нам представлены, они нам сегодня позволяют это решить. Уважаемые друзья, сегодня мы говорим об истории развития республики. Мы сегодня говорим, что символ вековых стремлений наших предков, которые, начиная со средних веков, докладчик говорил об этом, они устремлены
получение полномочий, расширение прав сегодня, я думаю, республика достигла того уровня, что мы можем полностью взять на себя ответственность за судьбу республики, которые добивались и в царское время. Особенно это было выражено в начале 20 века, в 20-х годах. Это было отмечено, это было подчеркнуто и в той декларации, которая была принята в 1990 году. Конечно, все это делают люди. Все это вопросы решают кадры. Поэтому перед нами сегодня стоит задача, чтобы нынешнее поколение и будущее поколение понимали суть, содержание вокруг этих важных документов, которые были приняты в историческом плане и в царское время, в советское время и в 90-е годы. Вот наша сегодня задача здесь сидящих. В этом зале я вижу ветеранов, которые были участниками тех событий или участниками принятия решения этой декларации в начале 90-х годов. Я вижу здесь те люди, которые реализуют всю ту политику, которую мы тогда определили. Я сегодня вижу в этом зале молодых людей, даже представителей того поколения, которое появилось после 90-го года. Вот все мы вместе должны понимать, это все оформленные для будущего развития Якутии документов. Потому что без этого нам жить и заниматься делами невозможно. Сегодня, когда мы говорим о нашем развитии, говорим о самых главных целях жить и работать ради людей, ради жителей республики, мы все-таки должны вернуться к истокам и не забывать это. Спасибо. Вручение государственных наград Российской Федерации. За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Попова Николая Ефимовича, заведующего Чуркёхским историко-мемориальным музеем «Якутская политическая ссылка», филиалом Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Кривошапкина Вадима Григорьевича, профессора-наставника медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. За большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Левина Артема Анатольевича, заместителя генерального директора, директора по производству общества с ограниченной ответственностью, управляющая компания «Колмар». За большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Хафизова Игоря Валерьевича, управляющего директора акционерного общества холдинговой компании «Якутуголь». За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, наградить медалью за спасение погибавших Новгородова Гавриила Петровича, сотрудника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха-Якутия, капитана внутренней службы. За большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации»
Петровой Светлане Максимовне, заведующей кафедрой филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» Пенигину Павлу Павловичу, заместителю директора Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия «Школа высшего спортивного мастерства». За большой вклад в развитие образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Мартынову Федору Никаноровичу, учителю русского языка и литературы Амгинской средней общеобразовательной школы номер 1 имени Владимира Галактионовича Короленко с углубленным изучением отдельных предметов. За большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» Конину Тимуру Анатольевичу, директору акционерного общества «Горно-обогатительный комплекс Денисовский, Нерюнгринский район», президент Российской Федерации Владимир Путин, Москва, Кремль. Указом главы Республики Саха-Якутия во знаменовании 385-летия вхождения Якутии в состав российского государства учрежден юбилейный знак, символизирующий неразрывную связь нашего народа с судьбой Отечества. В этот день, в знак уважения государства и общества, юбилейные знаки вручаются гражданам, чья деятельность направлена на упрочнение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России и служит высоким примером верности отчизне. Вручить юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией» Иванову Василию Николаевичу, директору научно-исследовательского института ОЛОНХО Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, заслуженному деятелю науки Российской Федерации. Вручить юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией» Коркину Юрию Семеновичу, кавалеру Ордена Трудового Красного Знамени, Ордена Республики Саха-Якутия «Полярная звезда», почетному гражданину города Якутска. Вручить юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией» Артахиновой Степаниде Михайловне, спортсмену-инструктору, бронзовому призеру 14-летних Паралимпийских игр в городе Лондоне, неоднократной рекордсменке и чемпионке Европы и мира. Вручить юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией» батюшкину Прокопию Дмитриевичу, учителю истории средней школы номер 33 имени Людмилы Андреевны Колосовой города Якутска, абсолютному победителю республиканского конкурса 2017 года, учитель года Республики Саха-Якутия. Вручить юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией» Иннокентию Михайловичу и Нюргуяне Алексеевне Ивановым, многодетной семье, победителям всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья», село Пымыяхтах Намского улуса. В большой дружной семье растут 8 детей. В семье Ивановых родители сумели привить детям простые истины семейного благополучия. Иннокентий и Нюргуяна создали для своих детей ту самую благодатную среду, которая наполнена любовью, уважением к личности.
Вручение высших государственных наград Республики Саха-Якутия. Указ главы Республики Саха-Якутия за весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса и сельского хозяйства республики, особые заслуги в социально-экономическом развитии республики и многолетний добросовестный труд наградить орденом Республики Саха-Якутия «Полярная звезда» Коколова Михаила Иннокентьевича, главу крестьянского хозяйства «Сырдык-Сол», ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного работника сельского хозяйства Республики Саха-Якутия, Сунтарский Улус-район. К сожалению, в связи с метеоусловиями Михаил Иннокентьевич не может присутствовать лично и приветствует участников торжественного собрания из Сунтарского Улуса. والنبي يري لاح من يخط الله ترى سخر رسبوليكة وزارس ونهن ترتان هيرو ويرس ويا سغلان يتوتس الله ولي الله ربطنان هيجني بوها لا مستن الله رجانو يتي تجستني قدلير من كم الله بهجة الله قطة الله إكوب سستوا هغلانا ناسبت كم يبتن هاستاخ جنر أهرم نوابت وانا يتلان تخبت كم يبتن بلابت مبلغنا هجدلا وشستوا غولران الباق ülelere yıtıllıkların körön olarak tığehriler dağını kuvarakka dağını üsgöy balıskan hacdılar bara turallara kehe karagandalıgar köster vanna bihirir ütüye tuskullar bihiri polçiyeskay vanna pravitalistobe etin hacdıtıgar oğurar kiyen programalak ületigar kıttıhan ehegülelir getiğin min ulahanlık astınavın harbu kehi bihetinden Kıraktı olarak kehine ersiller gülelepin uçvattanget bu kotuğu hulus orjannan nagaradalı vakıtın ulahanlık sahuyan vanna üyere hittim. Men bağıravın ehiyaka toygundur uyanı ülegatiyar setihine hakalar behi törü tuğuz küstağ vaktağ baydağ tattağ olan olarga ayılgabıtan karıstığın hirbidin opıtın Körüğün üççatlar bitirer keskillen hallararga onu heptağ tuhalak üleni üyter getigar bağıravın bahi oların. Указ главы Республики Саха-Якутия за особые достижения в области литературы, заслуги в освещении истории авиации Якутии в годы Великой Отечественной войны, самоотверженного героического труда якутян в строительстве и эксплуатации воздушной трассы Алсиб, за патриотическое воспитание молодежи, весомый вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю творческую плодотворную деятельность, присвоить почетное звание «Почетный гражданин Республики Саха-Якутия» Негенбле Ивану Ефимовичу, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутию, отличнику аэрофлота, почетному работнику авиации Якутии, члену Союза писателей России и Республики Саха-Якутия, кандидату исторических наук. Иван Ефимович – автор 50 книг. Он одним из первых в России поднял тему вклада перегоночной трассы Аляска-Сибирь в победу в Великой Отечественной войне, героического труда якутян в строительстве и эксплуатации Алсиба. Благодаря самоотверженному труду историка сотни неизвестных ранее имен настоящих героев, авиаторов, строителей, речников, метеорологов стали достоянием и гордостью республики. Глава Республики Саха-Якутия Егор Борисов. Наш герой цветы хочет вручить супруге своей и приглашает сюда.
Слово от имени награжденных предоставляется почетному гражданину Республики Саха-Якутия, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия, отличнику аэрофлота, почетному работнику авиации Якутии Ивану Ефимовичу Негенбле. Уважаемый Игорь Афанасьевич, уважаемые депутаты Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия, участники торжественного собрания, посвященного Дню государственности Республики Саха-Якутия. От имени награжденных сегодня благодарю за столь высокую оценку нашего скромного труда. Мы также благодарим наших коллег по работе и наши семьи. Только с их соучастием мы можем плодотворно работать, воплощать в жизнь планы и свои намерения. Я живу и работаю в Якутии с 1961 года. На моих глазах и с моим участием росла и развивалась наша республика и ее авиация. И сегодня гражданская авиация Якутии развивается, является важной составляющей частью транспортной инфраструктуры республики. Почетно быть гражданином нашей великой страны России, а быть почетным гражданином Республики Саха-Якутия вдвойне, нет, многократно почетно. Я постараюсь оправдать оказанную мне честь, доверие и буду продолжать работать по изучению и популяризации истории нашей страны, истории Якутии. Одна из моих тем – история воздушной трассы Фербенц-Якутск-Красноярск, по которой в годы войны было доставлено около 8 тысяч боевых и транспортных самолетов. Вклад якутян в это дело, в дело Великой Победы, огромен. На это и многие другие мы обращаем особое внимание сейчас, в год 75-летия открытия воздушной трассы Аляска-Сибирь. Этот праздник мы будем отмечать 2-3 ноября сего года. Еще раз благодарю за врученные нам высокие государственные награды. С праздником вас, дорогие товарищи! Всех награжденных и участников торжественного собрания поздравляет хор Государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Кононовича Сивцева-Суарун-Омоллона. Хормейстер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Октябрина Птицына. Уважаемые товарищи,
Еще раз разрешите вас поздравить Днем Государственности, пожелать вам всем крепкого здоровья, успехов и достижений. На этом торжественное собрание общественности, посвященное Дню Государственности, объявляю закрытым. Спасибо большое. — 27 сентября 1990 года навсегда вошло в историю Республики Саха-Якутия как день, когда появился новый равноправный субъект великого федеративного государства России. Все пережитое нами в то сложное время и сделанное велением сердца и разума совершилось ради воплощения многовековой мечты нашего народа о светлой и счастливой жизни в этом суровом краю вечной мерзлоты. Декларация о государственном суверенитете Якутии стала мощным вдохновляющим импульсом для смелого продвижения республики вперед по новому пути социально-экономического, духовного и культурного развития. Булыргы бөджөгта жылларын бұрылыр, бұраман мұндатыр, аспыр Allah'ına жыллар маңарыр, анраңы таатыр, қоқсуғыла жыллар, ұлар ер құлан олғатыға. Бұлыр, бұлыр. Üs ulus sahata yüz kepi, tat tabut iyatul biga, yöreten kengeten tenippi, bulatın ubay bud kareha. Suru
Музыкантların tuhçanaklarları örü sesliği diye buradaki. Bu örü sesliği olur beyde. Tutsa olan su olsalar. Добрый вечер. В эфире новости на Саха-24. В студии Павел Танин. В ближайшие минуты расскажем о главных событиях к этому часу. Сегодня в Якутии